ठीक अच्छे आम जीवा टिके मेल्किसेदेक आंसर कही दे आंसर कौन कहले माने मेल्किसेदेक अटंती पवित्र आत्मा बोलिकी तो बहुत जन से कंफ्यूज लगे कारण बहुत जन कहते मेल्किसेदेक अटंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट तो आपको जणाबी कहीं सेमती डिफरेंस आसला तो आम मेल्किसेदेक विषय में जानबू प्रथम आदि पुस्तक 14 अध्याय आदि पुस्तक 14 अध्याय आम देखू कि लोटंकर फैमिली सोदोम रे थिले सोदोम गोमोरा रे थिले तो सेठी शत्रु माने आसिकी सोदोम ऊपर अटैक करले और समस्त को किडनैप करके नहीं गले लोटों को तांकर फैमिली को मध्य किडनैप करके नहीं जाइथिले तो अब्राहम खबर पाइले कि सोदोम रे अटैक हैला और लोटो आसी लोटों को मध्य नहीं जाइछंती बोलारू अब्राहम गोटे टीम तैयार करी गोटे सेना तैयार करके युद्ध करबा पई गले आओ सेठी सोदोम राजा को सोदोमर लोक मानू आ लोटों को मध्य रक्षा करी आनिले आउ जेते जन शत्रु मानू से मारिदेले से लुटित लुट वस्तु सबू धरिकी आसिले आउ से सब सदम राजा हाथ रे देदेले आउ से जीति सारला परे मेल्किसेदेक उपस्थित हेले अब्राहम को पाखकु पाखरे राइट 14 अध्याय 18 पद पड़ुछि आदि पुस्तक पुणी शालोम रो राजा मल्किसेदेक रोटी और द्राक्षरस घिनी आसिले से सर्वोपरिस्थ परमेश्वरंकर जाजक से अब्राहम को आशीर्वाद करी कहले अब्राहम स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सर्वोपरिस्थ परमेश्वरंकर आशीर्वाद पात्र होंतु सर्वोपरिस्थ परमेश्वर धन्य होंतु से तुम्हार शत्रुगण को तुम हस्ତରେ समर्पण कले सेतेबेले अब्राहम सबु द्रव्य दशमांश तांकु देले एबे आपण माने जानिबा दरकार बुझिबा दरकार जाजकीय सेवा कार्य कोठी आरंभ होइतिला मूसा आसिकी इस्राएली मान को मिस्र देश रु छड़ाई की प्रांतर रे गला परे सीनय पर्वत को आसीबा पर्यंत व्यवस्था नथिला कहा को भी नथिला इस्राएली मान को भी नथिला मूसा को पाए भी नथिला अब्राहम पाए भी व्यवस्था नथिला से टाइम रे सेतमे विवेक रो जुग बोली कहंते सेटा को सीनय पर्वत रे 10 आज्ञा सहित समागम तंबुर निर्माण आउ समागम तंबुर सेवा कार्यर टीचिंग परमेश्वर देले मूसा को आउ समागम तंबुरे सेवा किए करिवे बोली कहिलारु लेबीय गोष्ठी मानकु से दायित्व दिया गला पढ़िबे कि गणना पुस्तक 1 अध्याय 50 पद पड़ुछि गणना पुस्तक 1 अध्याय 50 पद गणना नंबर्स 150 मात्र तुम्हें साक्षर आवास में समागम तंबू साक्षर आवास समागम तंबू वेयर इज द समागम तंबू I will see yeah समागम तंबू टैबरनेकल এটা রক্ষে ओके এটা হলো সমাগম তম্বু সাক্ষর আবাস বলি কহନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତର ଏଟା ସିନୟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ତଳେ परमेश्वर मूसा को कहले इस्राएली मानकर ये तंबू जाको देखिकी परमेश्वर कहले मु आपण लोक मानक मध्य बास करने इच्छा कर मो गोटे तंबू बनाई दियो समस्त तो तंबू अच्छा मु कहीं बिल्डिंग बनैबी मो भी तंबू बन किंतु ता पवित्र स्थान हेबा दरकार बोल कहलारू ये सब एटा प्रांगण भीतर को गले पवित्र स्थान आउ टिके भीतर को गले महापवित्र स्थान तीन भाग आउ एई आवास मंदिर भीतर एई विषय सब थाए विषय वस्तु सब थाए
ଓକେ, 7ଟା, ଏଠି 6ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନମ୍ବର, ପୁରା 7ଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଠାରୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ଏଇ ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? ଗଣନା 1:50 ପଡୁଛୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସାକ୍ଷର ଆବାସ ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ଆବାସ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହିବେ ଓ ସେମାନେ ତହିଁର ସେବା କରିବେ ଓ ଆବାସର ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ତମ୍ବୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଚାରିଆଡେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କର ବାସ ଥିବ। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କର ଘର, ହାରଣଙ୍କ ଘର ଓ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଘର, ମାନେ ତମ୍ବୁ। ତାପରେ ଚାରିଆଡେ ବାକି ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶ ପରିବାର। ତାପରେ ଚାରିଆଡେ ବାକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ବଂଶ, ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଏ ଭିତରେ ସେବା କିଏ କରିବେ ବୋଲାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିଲେ। ଜେନେରାଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବାଇବେଲରେ? ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ, ନାଇଁ, ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ବର୍ନ। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ରୁବେନ, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କଲେ ତାହାର ପାପ ଲାଗେ। ନମ୍ବର 2 ସିମିଓନ, ସିମିଓନ ବି ପାପ କରଲା, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ରୁବେନ, ସିମିଓନ, ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଲେବୀୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଲେବୀୟଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ରାଇଟ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବଳ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଛିଲେ। ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଧିକାର ରୁବେନ ହରାଇଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଧିକାର ସିମିଓନ ହରାଇଲେ, ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସେବାରେ ପଳେଇଲେ। ତ ବାକି ନେକ୍ସଟ କିଏ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଜା ମାନେ ବାହାରିଲେ, ବାକିଟା ପରେ ହେଲା। ତ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯାଜକ ପଦ, ମହାଯାଜକ, ଯାଜକୀୟ ପଦ, ଯାଜକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାର ବା ଧୂପ ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବାର, ଏଇ ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଅଧିକାର କାହାର ବୋଲି କହିଲାରୁ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କର। ତ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ଯାଜକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଯାଜକ ପଦ ହିଁ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯାଜକ ପଦରେ କାହାକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରି ନଥିଲେ। କଇନ ହେବେଲ ନିଜେ ଯାଇକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଗମ ତମ୍ବରେ କିଏ ବି ନିଜେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯାଜକଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲେ, ଯାଜକଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ତାହା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯେ ଆଣିଲେ ବି ଯାଜକଙ୍କର ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହେବେଲ ବଳିଟା ହେଲେ ହେବେଲର ବଳି ଭଲ, କଇନ ବଳିଟା ନାହିଁ ତ କଇନର ବଳି ମନ୍ଦ। ଅବ୍ରାହମ ବଳି ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ କିଏ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତୋଟା ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି ବୋଲା ପରେ ହେଇଗଲା। ନୋହ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଅବ୍ରାହମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଇସାକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିକଜ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ହେବେଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କି କେତେ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କଣ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ଯାଜକକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, କି ସେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ପଣ ଆଣିକି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଗିଛ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମତେ ଦେଇକି ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହିଦିଅ ଟିକେ, ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ। এই ଯାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମିଡିଏଟରशिप ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର। ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହାରଣ ପ୍ରଥମ ମହାଯାଜକ, ହାରଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ନେକ୍ସଟ ଯୁଗର ମହାଯାଜକ, ହାରଣଙ୍କର ପୁଅ ଏଲିଆଜର ନେକ୍ସଟ ମହାଯାଜକ, ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ମହାଯାଜକ,
ବଡ ପୁଅ ମହାଯାଜକ ହେବ, ବାକି ପୁଅ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯାଜକ ହେବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଜକ ହେବେ ପଡିଲା ପରେ। ତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଅବ୍ରାହମକୁ ଏବେ ସନ୍ତାନ ବି ହେଲେନି। ଲେବୀ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ଅବ୍ରାହମ ପରେ ଇସାକ ଆସିବା କଥା, ଇସାକ ପରେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଜାକୁବ, ଜାକୁବଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅଟେ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପିଢିରେ ଲେବୀ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ଯାଜକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ବଂଶର ଯାଜକ ନୁହଁ, I am direct sent as a priest by God, ସର୍ବୋପରିସ୍ଥଙ୍କର ଯାଜକ। କହିବି ରୁହନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ହି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ମହାଯାଜକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଆସିକି ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷ ରସ ଦେଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇନ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଜକ ଆସିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ରୋଟି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ନେଇକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୁଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ମେଲକିସେଦେକକୁ। ତ ଦଶମାଂଶର ନିୟମ ବି ନଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିଲା, ଦେବ କହୁଛି ଆଉ। So he was a mysterious man in the days of Abraham. ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସମୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଲକିସେଦେକ। ତାପରେ କୁଆଡେ କାହାକୁ ଦେଖା ବି ଗଲେ ତ ନାଇଁ ଆଉ। ପରେ ମେଲକିସେଦେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ଚେତନା ପାଇଲେ ଦାଉଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 110 ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 110 ର यहाँ पे गया ଏକ ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ପଡୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। Psalms 110, 1 and 4। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ। 4 ପଦ ଦେଖ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ, ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏକ ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ 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 ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ବସିଥାଉ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଠି 2 ଜଣ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ, 2ଟା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ, 2ଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋଦମ ଗମୋରା ବିନାଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତା ଅଲଗା, ପୁତ୍ର ଅଲଗା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ବୋଲି 1000 ଥର କହିବାର କାରଣ ଏଇଟା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟା ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇବେଲରୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହଉଛି ବୋଲି ମତେ ନ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କହିପାରିବି, ଆପଣ ବି ଟିକେ ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କହିଲେଣି। one is ସଦାପ୍ରଭୁ and another ପ୍ରଭୁ is there। 2ଟା ବି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବିବା କି ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ, ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି ଜଣେ ନିଜକୁ କାହିଁ କହିବ? ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ପୀଠ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଥାଉ ମୋ ପାଖକୁ, ପରେ ଯିବ ବୋଲି। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ପଦରେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। କଣ? ପୁଣି ମେଲକିସେଦେକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ କହେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି।
ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଏବ୍ରି ପତ୍ରିକା 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ। 9 ଏବ୍ରି नौ अध्याय 5 प्रथम प्रथम 5 पद 5 अध्याय देखिबा। 5 अध्याय 5 पद पड़ुछि। एब्री 5 अध्याय 5 पद। सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य महायाजक पदर गौरव निजे अन्वेषण करि नथिले, किंतु ईश्वर ताहांकु सेही गौरवर पद देइथिले, कारण से ताहांकु कहिथिले, तुम्भे आंभर पुत्र, आजि आंभे तुमको जन्म देइଅछु। पुଣି से अन्य स्थान रे मध्य कहंती, तुम्भे मल्कीसेदेकଙ୍କ सदृश्य अनंत कालीन जाजक अट। राइट, प्रेम पटे देखंतु 10 पदरे भी ठीक देखिदेबा कि 9 पद 9 10 ए हेतु से ईश्वरଙ୍କ 5 10 ईश्वरଙ୍କ कतृक मल्कीसेदेकଙ୍କ सदृश्य महाजाजक बोली नाम प्राप्त हेले। तो ये पॉइंट रहिला ओडिया बाइबल रे। अच्छा एबे बुझलिए ओडिया बाइबल रो समस्या कोन माने मल्कीसेदेकଙ୍କ सदृश्य बोल लिखि देलारु यीशु ख्रीष्ट ही मल्कीसेदेक अटंती बोलिबार थॉट अधिक हो गला। इंग्लिश बाइबल जदि अच्छे आपण टिके देखि दियंतु मल्कीसेदेकଙ୍କ सदृश्य नुहे सेटा मल्कीसेदेकଙ୍କର गीत संगीत रे कोन लिखिছে मल्कीसेदेकଙ୍କ रीति अनुसार बोल लिखा अछि। इंग्रजी रे कोन अछि and he said also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Order, what is order? श्रृंखला, लाइन, lineage, वंशक्रम बोली बुझंतु। तेलुगु रे अछि मेल्कीसेदेक क्रममु, मेल्कीसेदेकଙ୍କର लाइन रे, मेल्कीसेदेकଙ୍କର ट्रैक, मेल्कीसेदेकଙ୍କର वंशक्रमे बोली बुझिबा कथा। हिंदी रे किंतु अछि टिके देखिबे। इस प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तो मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। मेल्कीसेदेक का रीति का मतलब क्या है? अबे देखो तो पुरातन नियम याजक पद कहार लेवियो मानकर ताहा लेविटिकल प्रीस्टहुड बोली कहते। लेवियो मानकर याजक पद माने याजक हेबाकु हेले तुमे लेवी गोष्ठी जन्म हेबाकु पड़िबो। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गोष्ठी जन्म हेले? ऑब्वियसली लेवियो गोष्ठी तो नुहे, जिहुदा गोष्ठी। जीशु जिहुदा गोष्ठी है कि केमिति याजक होई पारबे? जिहुदी मानको भितर एटा जुक्ति तर्क ते केमिति याजक हेबे आज्ञा नाइ। जीशु ख्रीष्ट आम पई आ क्रूस रे आमर पई से निवेदन करथिले, गोटे याजकीय कर्म करले कि नहीं? मानु नहंती जिहुदी माने नाम जिहुदी माने कोन याजक होई पारिबे? लेवियो गोष्ठी हेबा कथा। जीशु केमिति याजक हेले फिर? तो बाइबल कहे जीशु ख्रीष्ट मध्य याजक बा महायाजक हेले लेवियो मानकर गोष्ठी रे नहीं, मेल्कीसेदेक रो गोष्ठी रे। से गोष्ठी रो पॉइंट ही रीति बोली बुझंतो। मेल्कीसेदेक रो ऑर्डर रे, मेल्कीसेदेकଙ୍କର लिनिएज ट्रैक रे वंशक्रम रे जीशु भी याजक हेले। लेवियो न हेई कि मध्य जीशु याजक हेले। लेवियो गोष्ठी रो 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 वैलिडिटी बुढ़ा हेबा पर्यंत।
ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ହେଇପାରିବେ? 50 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ହେବେ? ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଯାଜକ ପଦ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକ ପଦରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକ ପଦର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜକ ପଦର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ ହେଲେ। ଆରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଜକ କେମିତି ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? କାହାର ଲାଗି ହେଇପାରିବେ? ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେବେନି। ମେଲିକିସେଦେକଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ତ ये मेलिकिसेदेक किए? ଆସିଯାନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବ୍ରୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଡୁଛି, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମେଲିକିସେଦେକ ଶାଲୋମର ରାଜା, ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଅବ୍ରାହାମ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମେଲିକିସେଦେକ ଅବ୍ରାହାମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହାମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ମେଲିକିସେଦେକଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକତାର ରାଜା, ନମ୍ବର 1, ଏବଂ ଶାଲୋମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡୁଛି। 3 ପଦ ପାଇବେ ଆପଣ। ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିମ୍ବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। I'm sorry, ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଓଡିଆରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ଜଣା ନାହିଁ, ଏଟା ରଙ୍ଗ। ଏଟା ଜଣା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ପଡୁଛି without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life। हिंदी में पढ़ुछि जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है ना जीवन का अंत है। अरे ଯାହାଙ୍କର ପିତା ନାହାନ୍ତି, ମାତା ନାହାନ୍ତି, ବଂଶ ବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଜାଗାରେ ଓଡିଆରେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ରଙ୍ଗ। ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ ମିସଲିଡିଂ। ଜଣା ନାହିଁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରଲା ବୋଲେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡିଆରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଲଗା ट्रांसलेशन ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ। तो मेल्किसेदेक का ना पिता था ना माता था ना कोई वंशावली था। ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କେ ଜାଣି ଚଳିଥାନ୍ତା, ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି, ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ, ଜୀବନର ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ବଂଶାବଳୀ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆଉ ସେଠି नो बिगिनिंग नो एंड। ଏବେ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଲ୍କିସେଦେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଯଦି ମେଲ୍କିସେଦେକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଲ୍କିସେଦେକଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ, କ୍ରମରେ, ବଂଶରେ କେମିତି ଯାଜକ ହେବେ? ନିଜେ ନିଜର ବଂଶରେ ଯାଜକ ହେବେ କି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲଗା, ମେଲ୍କିସେଦେକ ଅଲଗା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତ ମେଲ୍କିସେଦେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜଗତର ନା ମାତା ନା ପିତା ନା ବଂଶ ଠିକରେ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତଥାପି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ। ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରେ ଏକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯୋସେଫ ମରିୟମ ବୋଲି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନା, ଯୋସେଫ ମରିୟମ ପରେ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲେ କି ନାହିଁ?
तो तांकर भी पिता माता वंश किछि नाही से तांकर जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମ୍ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ କାହାରି ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ନା ମାତା ନା ପିତା ନା ବଂଶ, ନା ଆଦି ନା ଅନ୍ତ। ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ମାତା ନା ପିତା ନା ବଂଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତା ମୋର କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଡ୍ୟାଡି ବୋଲି କହି ପାଇ ନୁହେଁ। ଓକେ, ନା ମାତା ନା ପିତା ନା ବଂଶ, ନା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ନା ଦିନର ଶେଷ। ତ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ନା ମାତା ନା ପିତା ନା ବଂଶ, ନା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ନା ଦିନର ଶେଷ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା କି ନା ଏଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଜକ ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ଅଲରେଡି ସେଟା ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଟାଇପ ପୁଣି ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କଣ? ହି ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଦ ସନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ। ତ ଆଙ୍କର ନାମ ମେଲକି ମାନେ ରାଜା, ଜେଦେକ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକତାର ରାଜା, ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବେ। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ ସେ କେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାଲା ପକେଇକି ଭିତରେ ଡରି ଡରି ବସିଥିଲେ ଭୟରେ, ଆମକୁ ବି ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ କେତେ କବାଟ ବାଡେଇଲେ ବି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ହାଲତ, ରେ 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 ଭୟ କମ୍ପିତ, ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ୱିଥ ଫିୟର, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ହାଇପର ଟେନସନ। ନା ନା ବେଚାର କିଛି ଗାଳି କଲେନି। ଆগে ଆगे କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କିଲେ। ପୁଣି ଫୁଙ୍କି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ ବୋଲି। ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ପିସ୍, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ଧାର୍ମିକତାର ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଆତ୍ମା, ସାହସ ଦେବାର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ କାରେଜ। ତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ, राजकीय जाजक वर्ग। हमें भी लेवी गोष्ठी नुहु। हम कैसे जाजक हो गए? जाजक माने किए? लोक मानक सपक्ष रे ईश्वर निकट को जाइकी रिक्वेस्ट करिवा, इंटरसेसर, मीडिएटर, मध्यवर्ती, मध्यस्थी। देश पाए हो, ओडिशा पाए हो, जड़े रोगी पाए हो, जड़े पापी पाए हो, आमे के मंडली मंडली जाके ईश्वर निकट निवेदन कर, प्रभु एमन को दया करो, एमन को क्षमा करो, एमन को रक्षा करो, एमन को सुस्थ करो। ईश्वर आड़ू बाणी आणिकी, वाक्य आणिकी, आशीर्वाद आणिकी, अनुग्रह आणिकी बांटी दउछु। एटा परमेश्वर अनुग्रह, एटा परमेश्वर वाक्य, एटा परमेश्वर दान बोली कहूछु। तो लोक मानकर और परमेश्वर मझिरे काम करछि केवल आज मंडली। तो मंडली लेबीय गोष्ठी नुहे, केमिति जाजकीय काम करुछि? मेल्कीसेदेकଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ। तो हु इज मेल्कीसेदेक? पवित्र आत्मा जे पाइछि से निवेदनकारी अटे। प्रभु जीशु ख्रीस्ट पवित्र आत्मा लगी जाजक पद काम कले। पवित्र आत्मा को लगी से भी निवेदन कले। पवित्र आत्मा को लगे आज आमे भी निवेदन करि पारुछु। जाजक पद आमे भी जाजक लेबीय गोष्ठी नुहे, सांसारिक गोष्ठी नुहे, पवित्र आत्मा गोष्ठी रे। जदि पवित्र आत्मा को जीशु बोली कहबा, जीशु मेल्कीसेदेकଙ୍କର ऑर्डर रे, श्रेणी रे, मेल्कीसेदेकଙ୍କର लाइन रे केमिति जाजक हेबे? सेही मेल्कीसेदेक जदि हेइछंती तो रॉन्ग। मेल्कीसेदेक वाज somebody else than Jesus Christ। जीशु भी मेल्कीसेदेकଙ୍କର श्रेणी रे जाजक, आमे भी मेल्कीसेदेकଙ୍କର श्रेणी रे जाजक। लेबीय गोष्ठी मानकर जाजक पद शेष हो गला, कारण आज समागम तंबू नहीं, सेठी मंदिर भी नहीं, किंतु आमे रही गलु ओ आमर ए सेवा कार्य अनंत कालीन अटे। मंडली अनंत काल, जगतर समागम तंबी नथिले भी, जेरुसलेम मंदिर नथिले भी आमे प्रार्थना करि पारुछु। प्रभु हम प्रार्थना शुणुछंती, अनुग्रह आशीर्वाद आनी पारुछु आमे जगत ऊपर को।
मध्यस्थी काम सेवा करुछि मंडली। तो कैसे होता है वो? पवित्र आत्मा पाने से होता है। तो ए हिसाब रे पवित्र आत्मा मिल्की से दकोटंदी पवित्र आत्मा से भी मनुष्य पुत्रों नुहंती, मनुष्य पुत्रों को सदृश अटंती। हिंदी में देखेंगे, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है, सदा के लिए। अजी लेव्य व्यवस्था की याजकीय पद सदा के लिए नहीं है, मिल्की सिदक सेवकाई सदा के लिए है। मतलब जो कोई पवित्र आत्मा पाता है वो सदा के लिए प्रभु के पास जाकर किसी और के लिए प्रार्थना कर सकता है। आई होप यू गॉट इट।